салому дуруд бинандагони барномаи маърифати ҳуқуқӣ аз телевизиони синамо. имрӯз барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ бо иштироки меҳмони барнома узви вобастаи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Раҳимзода Маҳмад Забир баргузор мегардад. хуш омадед устоди азиз. бояд таъкид намуд ки президенти кишвар дар баромади худ бахшида ба таҷлили конститутсияи кишвар таъкид намуда буданд ки эҳтироми конститутсия ва қонун эҳтироми ҳуқуқҳои худ ва дигарон мебошад. аз нигоҳи конститутсионӣ ки имрӯз Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд аст, риояи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд ҳамчун уҳдадорӣ аз ҷониби давлат ва сохторҳои давлатӣ эътироф карда шудааст. мехостем андешаи шуморо пиромони ин мавзӯъ шунавем. дар тӯли таърих вобаста ба рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ин ҳуқуқу озодиҳо такмил меёбанд, дигаргун мешаванд, тағйир меёбанд ва барои ҳамин дар санадҳои байналмилалӣ ва санадҳои дохилӣ, яъне қонунгузории давлатҳо аз он ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон навиштаҷоти зиёде дарс карда шуда. пеш аз ҳама қайд кардан зарур аст ки давлати мо бо қабули конститутсияи соли 1994 ҳуқуқу озодиҳои инсонро муқаддас эътироф кард. баробарҳуқуқӣ ва эҳтироми ҳуқуқҳои дигарро муқаррар кард ва аз он ҷумла ин ба халқи мо ҳам тааллуқ дорад. барои ҳаминам вақте ки дар бораи давлати ҳуқуқбунёд сухан меронем ва орзую омоли ҳар яки мо ҳамин аст ки мо чунин давлатро бояд барпо кунем, дар ин давлат нақши ҳуқуқу озодиҳои инсон меҳвари асосӣ аст. меҳвари давлати ҳуқуқбунёдро маҳз инсон ва ҳуқуқу озодиҳои он ташкил медиҳад. чӣ хушбахтист ки дар қатори давлатҳои дигар давлати мо ҳам на танҳо ҳуқуқу озодиҳои инсонро муқаддас эътироф кард, балки инсон ва ҳуқуқи озодиҳои онро ҳамчун арзиши олӣ эътироф кард. ин гувоҳи он аст ки тақдири инсон, тақдири ҳар як шаҳрванд барои давлати мо бегона нест. ва агар боз чӣ қадар ба таъриху ба имрӯз назар афканем, ҳатто то соли 2003 то 22 июни соли 2003 мо дар конститутсиямон дар бораи инсон ҳуқуқу озодиҳои он арзиши олӣ доштан сухан намерондем. ин гувоҳи он аст ки давлат мунтазам ва бо назардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ба хулоса омад ки ин чизи муқаддас аст ва онро эътироф карданд дар кор. худи эътирофи арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ин аллакай як давлати бузург аст. боқимонда инсон бояд бо заҳмату кӯшиш, бо муносибати хуб бо дигарон, бо риояи ҳуқуқу озодии дигарон кӯшиш ба хард диҳад ки ӯ амалӣ гардад. мо орзу мекунем ки давлати ҳуқуқбунёд созем, лекин барои давлати ҳуқуқбунёд маърифати баланди ҳуқуқӣ лозим аст. барои ин бесабаб нест ки 28 декабри соли 2023 пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда. аз маърифати баланди ҳуқуқӣ, шӯрнокии ҳуқуқии инсон, фарҳанги баланд доштани инсон, натиҷа ба он меояд ки мо қадам ба қадам рӯ ба давлати ҳуқуқбунёд мениҳем. қайд кардан ба маврид аст ки вақте ки мо дар бораи давлати ҳуқуқбунёд сухан меронем, дар бораи арзиши олӣ
داشتن حقوق و آزادی های انسان سخن میرانیم، ما را در کنستیتوسیه پیش از همه مستحکم کرده ایم. اگر به معیارهای کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، زیاده از 3/1 حصه آن محض به حقوق و آزادی های انسان بخشیده شده است. چیزی مهم آن است که وقتی که به باب اول نگاه میکنیم، حقوق و آزادی های انسان اساس ساخت کنستیتوشنی کشور را تشکیل می‌دهد. یکی از اساسهای ساخت کنستیتوشنی کشور را تشکیل می‌دهد. این گواهی آن است که کفالت حقوق و آزادی های انسان و ارزش عالی داشتنی آن علاقه در سطح والا مستحکم کرده شده است. می‌بینیم که باز در همون سطح ساخت کنستیتوشنی ماده 12 هم به حقوق و آزادی های انسان بخشیده شده است. یعنی سخن درباره کفالت دولت درباره گوناگون شکلی مالکیت خصوصی، آزادی فعالیت اقتصادی، آزادی فعالیت صاحبکاری و غیره می رود. باب اول کنستیتوسیا منبع کفالت بی‌واسطه‌ای به هم موافق آیی باب دوم است. در باب دوم سخن درباره حقوق و آزادی ها و وظیفه های شهروندان سخن می رود. پس همه معیارهای قسم دو، یعنی باب دوی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که از 33 ماده عبارت است، محض باید به طلبات قسم 1 مطابق نماید و آن را رشد دهد. وقتی که یک نفر از معیارهای کنستیتوسی دیدن میکند، معلوم میگردد که کلی فعالیت مقامات دولتی، شخصان منصبدار برای حمایت حقوق انسان، برای تحکیم بخشیدن حقوق انسان روانه گردیدند و چنانه که شما ذکر نمودید، اکثریت معیارهایی که امروز به تحکیم حقوق‌های انسان روانه شدند با نظر داشته همین ارزش از جانب تشکیلات‌های بین المللی کنستیتوسی کشور در برابر کنستیتوسی بهترین اعتراف کرده شد و می‌خواستیم اندیشه شما را عاید به خود ماهیت انسان، حقوق و آزادی‌های او همچون پرینسیپ کنستیتوشنی فهمیم. باید قید نماییم که همه کشور، همه دولت قانون و سندهای زیادی معیاری قبول میکند. مهم در اینجا یک چیز است: نظام حقوقی همان کشور و همه گونه نظام حقوقی، نظام قانونگذاری کشور به واسطه به فرهنگ ملی، مفکوره ملی، دین، مذهب سخت پیوستگی دارد و آن قانونهایی که در کشور قبول کرده می شود و آنها به واسطه اگر برای حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروند روانه کرده باشد، این انیق به تاریخ همان ملت پیوستگی دارد. از اینجا وقتی که ما درباره قانون ها سخن میرانیم، درباره انسان و حقوق و آزادی های آن سخن میرانیم، ما آن را در نظر داریم که همین حقوق و آزادی ها در نتیجه مبارزه های طولانی تاریخی امروز دسترس ملت ما گردید. از اینجا اگر باز به همین مسئله دقت جدیدیم، در همین قسم دوم ماده 14 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان آمده است که مضمون، ماهیت همه گونه قانون، تطبیق قانون، فعالیت همه گونه مقامات حاکمیت دولتی باید با ارزش عالی داشتن حقوق و آزادی های انسان مطابق کند و آن را سود باید تحکیم بخشد. چی گفتنی هستیم؟ یعنی ببینید در کنستیتوسی ما سخن درباره دولت قانون بنیاد نرفته ایستاده است، دولت حقوق بنیاد. از اینجا این معیار کلیدی حساب می‌یابد، چون که حتی اگر قانون، سند معیاری حقوقی، فعالیت مقامات حاکمیت دولتی برخلاف ارزش عالی داشتنی حقوق و آزادی های انسان باشد و باید عمل نکند. از اینجا حقوق و آزادی های انسان و عموما انسان خودش یک مقدسات است که به او جامعه رشد کرده نمیتواند. با همین تاکید کرده ما باید نظر داشته باشیم که این پرینسیپ کنستیتوسیونی است و این پرینسیپ کنستیتوسیونی هم در باب 1 و هم در باب 2 خیلی مشخص ifade کرده شده است. اینا ببینید،
یکم این پرینسیپ به اساسهای چی تکیه میکند؟ رعایت حتمی حقوق و آزادی های انسان، کفالت آنها، به معیارهای بین المللی مطابق بودن آنها، همه ساحه های حقوقی که مناسبت ها را عاید به حقوق و آزادی های انسان به تنظیم می‌دارند، باید معیارهای آنها عملی کننده آن معیارهایی باشد که در آن انسان و حقوق و آزادی های آن افاده کرده شده است. ببینید حتی نظام حقوقی کشور که تاریخاً به وجود آمده است و امروز همچون نظام صفر میلی البته را به علاقمندی به دیگر نظام های جهان وجود داشته نمیتواند، لیکن یک مقصد دارد: حقوق و آزادی های انسان را تامین کردن، رشد دادن، احترام کردن. و مهم این است که اگر شخص حقوق به مالکیت داشته باشد، حقوق به میراث داشته باشد، حقوق به مالکیت ذهنی داشته باشد، حقوق به کار و مهنت داشته باشد، جای کار داشته باشد و غیره ها، یک چیزی مهم همان است که در کنستیتوسی ما تنها در 8 حالت ما میتوانیم که این حقوق و آزادی ها را محدود کنیم و این در قسم 3 ماده 14 کنستیتوسیا نشان داده شده است. این چی است؟ به خاطر احترام حقوق و آزادی های دیگران. ما حقوق نداریم که حقوق و آزادی های خود را برخلاف منفعت دیگران استفاده بریم، منفعت ملت و دولت استفاده بریم. به خاطر امنیت ملی، ترتیبات جمعیتی، مدافعه دولت، سلامتی انسان، اخلاق انسانی و همزمان تمامیت ارضی کشور. یک چیز قید کردنی هستم که در فرقیت با اکثریت کنستیتوسیای سابق عموما دولت‌های مشترک المنافع، در ما یک چیزی خیلی مهم است: بغیر از همین حالت دیگر حالت‌ها را در قانون حتی اجازت نمی‌دهد. در کنستیتوسی دیگر دولت‌ها نوشته شده است حالت‌های دیگری که قانون مقرر می‌کند. ببینید برای دولت ما، برای کشوری ما، برای حاکمیت ما چقدر ارزش عالی داشته است حقوق و آزادی‌های انسان. تنها در کنستیتوسیا محدود کردن آن پیش بینی کرده می شود، دیگر مورد چیز اجازه داده نمی شود. وقتی که با یکی از خصوصیت‌های کنستیتوسیا نظر می افکنیم، اعتبار عالی داشتن کنستیتوسیا در قسمت حقوق انسان نیز همین خصوصیت تطبیق بیوسته دارد، چون که 33 ماده که به حقوق انسان بخشیده شده است در سطح کنستیتوسیونی درج گردیده است و حالتی که شما افاده کردید، محدودیت‌هایی که نسبت حقوق انسان تطبیق شدنش ممکن است، مکمل نشان داده شده است و در حالتی که یک سند قبول شود و مقابل یا مخالف به این معیار باشد به اعتبار است. پس در همه مورد هنگام قبول کنستیتوسیا کوشش‌ها به خرج داده شده است که همون برتری، یعنی ارزش عالی داشتن انسان و حقوق و آزادی را در همه مورد تطبیق کرده شود. باب دوم کنستیتوسیا بیوسته حقوق و آزادی انسان و شهروند است. در آن فراگیر کلی حقوق‌های انسان می باشد و امروز می خواستیم تصنیفات حقوق‌های انسان را از نگاه شما شنویم. پیش از همه قید کردن لازم است که حقوق و آزادی انسان طبق سندهای بین المللی به انسان خاص است و موجودیت انسان را معین می کند و انسان باید از روی هوای عمل کند و همزمان برای عملی شدن آن آرزوی و آرمانی که دارد این معیارها مساعدت میکنند. رشد انسان هم به اعتراف و ارزش عالی داشتن حقوق و آزادی های وی وابستگی دارد. برای همین وقتی که در همون 33 ماده ما در بارش سخن میرانیم، ما در آنجا میبینیم که شماره حقوق و آزادی های زیاد جای دارند و ما این کار کرده نمیتوانیم و انسان باید با نظر داشتی همین رشد یابد، تکمیل یابد، دیگرگون شود و برای آزادی دیگران هم خدمت کند. شماره آزادی ها هم بی پایانند، خیلی زیادند. همه این حقوق و آزادی ها محض به یک خاطر، به خاطر که موقع انسان در جامعه معین کرده شود. موقع انسان مقدس بودن حقوق و آزادی های خود درک کرده تواند. از طرف دیگر اگر ما با همین معیارهای هم باب یک و هم باب دوم کنستیتوسیا نظر افکنیم، آنها را به گروه ها جدا میکنند.
در سندهای بین المللی این علاقه عمیق معین کرده شده است. کنستیتوسیون ما همین این کار نمی کند. مثال تصنیفات کردن ممکن آنها را به حقوقهای مدنی. چه خیلی حقوقهای مدنی در کنستیتوسیون ما وجود دارند. مثال حقوق به مالکیت، حقوق به میراث، حقوق به مالکیت ذهنی هیچ کس منع نکرده است. حقوق دارند. حقوق به فعالیت صاحبکاری، آزادی صاحبکاری، اینا همش حقوقهای چی هستند؟ مدنی هستند. چون که ما در جامعه مدنی زندگی میکنیم. در برابر همین وقتی که به معیارهای همین باب‌ها نظر میکنین، شهروندان دارای حقوقهای سیاسی هستند. حقوق انتخاب شدن دارند، انتخاب کردن دارند، در تشکیلات‌های جمعیتی متحد شدن دارند. کسی این کار نمیکند. برعکس اگر برخلاف جامعه منفیتی آن برخلاف ملت و دولت نباشد، برای او چنین شرایط مهیا کرده شده است. و سوم ما میبینیم که حقوقها را به حقوق اجتماعی اجرا میکنند. هر کس حقوق به تعلیم دارد، به سلامتی دارد، به کار و مهنت دارد، فونکسی مهنتی دارد، تامینات در هنگام پیری دارد، کارناشایمی دارد. و این حقوقها علیه تصنیفات هستند. و شورا ما اگر باز شکرتر به این مسئله نظر افکنیم، ما میبینیم که حقوقها رو با دیگر کاتگوری هم جدا کردن ممکن. ما ندیدید مدنی گفتیم، اقتصادی گفتیم، اجتماعی گفتیم، باز فرهنگی هم شده میتواند. ببینید چقدر امروز رشد فرهنگ مدنیت در کشور ما به نظر میرسد. دولت هم زحمت‌های زیادی میکشد برای او، برای بنیاد آن، برای رشد آنها. و اگر همین خیلی نظر کنیم، مقایسه کنیم تا 2000 سال تا 2010، من امروز 2024، علاقه تلویزیون، رادیو، همه این تئاتر، صنعت، عموما همه ساحه با نظر داشتی رشد همین حقوق و آزادی ها پیش برده می شود. ببینید تشکیل کردن همین آزمون ها وابسته به تعلیم چقدر منفعت می بیارد به دولت و کشور. یعنی دولت وظیفه و فونکسی خود اجرا می کند، کرده ایستاده است، لیکن یک چیز فراموش کردن در کار نیست. وابسته به امکانیت این آن حقوق و آزادی عملی می شود. یکی تستر وابسته به شرایط، اینا کسی این کار کرده نمیتونه. این مثال حقوق به فعالیت صاحبکاری، خیلی سوال می شود نیست چقدر رو شفت. اینا ما این کار کرده نمیتونیم. اقتصادیات پیشروی اقتصادیات هم تامین کرد. از اینجا چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که با برابری رشدی بعضی اقتصادی، زمینه اقتصادی اجتماعی کشور، ما از یک زینه به زینه دیگر گذشته نسبت به حقوق و آزادی های دیگر هم اعتباری جدی میدیم و این کفالت دولت ما در کنستیتوسیون داده است. تشکر زیاد. واقعا تصنیفاتی که شما بیان کردید، حقوق انسان به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در حالت در کنستیتوسیون مقرر شده باشد، تطبیق شود، شرایط با وجود می آورد که در همون سمت ها با نظر داشت نمودهای علایده این حقوق ها انسان فعالیت آزاد داشته باشد و زندگی خود را درست پیش برد. همون مقررات کنستیتوسیونی که تاجیکستان دولت اجتماعی است و برای هر کس شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می آورد، توسط تطبیق شدن حقوق اجتماعی صورت می گیرد. آفرین. همیشه یک چیم این دیدید وابسته به امکانیت همین سال چقدر مزد مهنتی شهروندان زیاد کرده شدن، نفقه بلند برداشته شد. این همون امکانیت است. امکانیت یعنی زمینه اقتصادی با ما با همین شرایط چیکار کرد؟ مهیا کرد. واقعا هنگام تصنیف حقوق انسان شما با یکی از حقوقهای اقتصادی انسان، حقوق به پیشبرد فعالیت صاحبکاری سخن کردید. این مقررات در ماده 12 کنستیتوسیون و هنگام تطبیق حقوق در دیگر ماده ها پیش بینی شده است. قانونگذاری مخصوص مستقل امروز در سمت صاحبکاری جای دارد. میخواستیم اندیشه شما را عاید تطبیق شدن حقوقهای شخص به فعالیت صاحبکاری شنویم. پیش از همه قید کردن در کار که توجه دولت ما، رهبریت سیاسی آن برای رشد صاحبکاری، فعالیت صاحبکاری خیلی زیاد است. البته از رشد فعالیت صاحبکاری رشد جامعه سخت وابستگی دارد. پیشرفت آن، تامین به جای کار، بلند برداشتن مزد مهنت، این بی اساس نمی باشد.
یک چیز قید کردن در کار که در همین ماده 12 سخن درباره فعالیت آزاد اقتصادی و صاحب کاری می رود. پس این کاتگوری است که باید صاحب توجه باشد. به صاحب کار دولت اجتماعی ساخته نمیتونیم. اینا فراموش کردن در کار نیست و دولت باید صاحب کار با همکاری با صاحب کار و باید دولت اجتماعی را بنیاد کند. دولت ما باید صاحب کار اکو وظیفه دار کند که برای رشد جامعه چیز خدمت کند، سطح زندگی ملت ما را چیکار کند بلند بردارد و این معیار به واسطه از همون دولت اجتماعی بودن تاجیکستان که در ماده 1 آمده است و مهیا کردن شرایط ارزنده زندگی به همه و هر کس به میان می آید. ما باید کوشش به خرج دهیم که هم رفتاری به واسطه صاحب کار زیر تنظیم قانون باشد و آن چیزی که قانون معنی کرده است، هم صاحب کار باید برای رشد جامعه چیکار کند؟ خدمت کند. به واسطه دلیل گفته های شما آن می باشد که در همه گونه برآمدهای خود پیشوای ملت به صاحبکاران اظهار منتداری بیان می کنند که در رشد ابیکت های اجتماعی سهم بی‌نظیر دارند، در زیاد کردن شماره جایهای کاری آنها سهم زیاد دارند و همه آن مقررات کنسیونی است که زمینه برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری به آنها داده است. معیارهای قانونگذاری صاحبکاری است که امکانیت و دستگیری به صاحبکاران را پیشنهاد کرده است و آنها از این استفاده برده برای رشد دولت و ملت سهمگذاری می نمایند. تشکر زیاد استاد عزیز برای اشتراک در برنامه معرفت حقوقی. سلامت باشین. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که امروز در برنامه معرفت حقوقی رحیمزاده محمد زبیر، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم حقوق‌شناسی پروفسور شرکت نمودند. خیر تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز باشید.